ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతుందా? బహిరంగ శాఖ అవగాహన చెప్తారా? అన్న చాలా సార్లు పిలిచి మాకు దమ్మొచ్చిందన్న. ఆ తెలంగాణ స్తూపం దగ్గరికి రమ్మంటే ఆ స్తూపాన్ని ఆవిష్కరించే టైం కూడా లేని వాళ్ళతోటి ఏం మాట్లాడతామన్నా? పోయి కేసీఆర్ గారికి లెక్కలు చెప్పమని ఎవరు చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరు చదువుకోలేని వాళ్ళని మామకు పోయి చెప్తే మంచిగా ఉంటుంది. కానీ నేను మీకు బాగా చెప్తా, మీరు అడిగారు గుజరాత్లో ఏం లేదని. గుజరాత్లో ఎన్ని పైసలు ఇచ్చినామో గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రి గారు స్టేట్మెంట్ చదివి చూపెట్టినా. ఇంతకంటే ఎక్కువ సాక్ష్యాల ఆధారాలు ఏముంటాయి? అన్ని అబద్ధాలు మాట్లాడడం తప్ప ఇంకొకటి ఏం లేదన్న. వాళ్ళ దగ్గర వాస్తవాలు లేవు. మందబలం ఉంది, మందిని బెదిరించుకొని బతుకుదామని చూస్తారు తప్ప దే ఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్. సార్, no, you said that Congress is working very well. Manmohan Singh has ruled very well. There are certain Congress MLAs also in Gujarat. Mr. Harish Rao can pass on this question to the Gujarat MLAs, those who belongs to BRS, or in future those who are going to ally with BRS, so that he will get the appropriate answer. A question which is not related to this state. See, you have been elected to rule this state. You don't compare with other states. What is required for Gujarat, Gujarat government will do. What is required for Telangana, you do it for Telangana. You can't compare with some other family. What KTR is doing, you are not doing. What you are doing, your Niranjan Reddy is not doing. Why you will compare with some other place? Each state has its own government. Each state has its own election manifesto. Each state has its own electricity, its own financial resources, its own people's capacities. Based on those things, the people will give or the government will give different types of the schemes. Why you want to compare with other states? You compare better with the Telangana or earlier Andhra Pradesh state. Why you want to compare with Gujarat? Always all these are nonsense things. They feel that they don't have the statistics. Nobody will come from Gujarat and answer his question. That is the reason why always he will talk about the Gujarat. For your kind information, sir, I would like to bring it to your kind notice. The same fellow, Mr. Harish Rao, last assembly when I became the MLA for my first session, if I am not wrong, March 21, he said that in this country, the only one state which is giving free water to the people is Telangana. If you go back to the first government of Telangana, the same Harish, Mr. Harish, in the month of July 2015 or 16, on the floor of the house he said, Gujarat is only the one state in this country which is supplying free and protected water in this country. On record I will give it to you, sir. This is the version how the Harish Rao will change. తొండలు ఊసర వెళ్ళలు కూడా సిగ్గుపడితే హరీష్ రావు గారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, అట్లా మాటలు మారుస్తాడు. నిండు శాసనసభలో కేసీఆర్ తొలి ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు చెప్పిండు, ఈ దేశంలో గుజరాత్ ఒకటే ఒక రాష్ట్రం, రక్షిత మంచినీటిని ప్రతి ఇంటికి ఇస్తున్న రాష్ట్రం అని చెప్పి హౌస్ లో చెప్పిండు హరీష్ రావు గారు మంత్రిగా. అదే హరీష్ రావు గారు చెప్పిండు మళ్ళీ ఏమని చెప్తున్నాడు, ఈ దేశంలో ఒకటే ఒక రాష్ట్రం అట, తెలంగాణ ఒకటే రక్షిత మంచినీటిని ఇచ్చేస్తా ఉందని చెప్తాడంట. సో యాజ్ ఫార్ as the Gujarat is concerned, sir, they have their own insurance scheme, sir. The Gujarat government has given a separate scheme for the farmers. They are implementing the separate social crop insurance scheme for the farmers of Gujarat state. నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఏ రాష్ట్రానికి ఉండేటువంటి అవసరానికి ఆ రాష్ట్రం ఉంటుంది సార్. ఉదాహరణకి మధ్యప్రదేశ్ పోయింది అనుకోండి, ఎంఎస్పీ 2300 ఉందనుకోండి సార్, మార్కెట్ రేట్ ఎంఎస్పీ గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేసింది. ఒక రైతు తెచ్చి తన వడ్లు అమ్ముకున్నాడు మార్కెట్లో, ఆయనకు 1900 వచ్చింది అనుకోండి, మిగతా 400 వెంటనే క్యాష్ అక్కడ ఉన్నటువంటి మార్కెట్ కమిటీ సెక్రటరీ ఇచ్చి పంపిస్తాడు సార్. The difference amount between the MSP and ధర, రైతు అమ్ముకుంటూ వచ్చిన ధర 1900, MSP 2300 ఉంటే ఎన్ని క్వింటాలు అమ్మితే అన్ని 400, సెక్రటరీ అప్పుడే డబ్బులు ఇచ్చి పంపిస్తాడు మార్కెట్కి వెళ్ళి. సో ఒక్కొక్క రాష్ట్రం రైతన్నల కోసం అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి ఒక్కొక్క కొత్త స్కీమ్ తీసుకొస్తుంది. మీరు దేశాన్ని నడుపుతున్న రాష్ట్రం, దేశంలో ఉన్న 5 గొప్ప రాష్ట్రాలలో మీరు ఒక రాష్ట్రం, మీరు ఇచ్చే స్కీమ్స్ మీరు ఇవ్వండి. గుజరాత్లో 7వ గెలిచింది బీజేపీ ప్రభుత్వం, మీరు 3వ గెలువండి. నిజంగా మీరు బాగా గొప్పగా పాలిస్తే 3వ గెలిచి చూపెట్టుడు చూద్దాం. నోరుతోటి నవ్వడం, నొసలతో ఎక్కిరించడం, ఇవన్నీ చాలా దురదృష్టం. బాగా చదువుకున్నామని చెప్పుకున్నట్టు వాళ్ళు కూడా ఇట్లా చేయడం అనేది బాధాకరమైనటువంటి విషయం సార్. ఇదే గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి గౌరవ శాసనసభ్యునిగానో ఎంపీగానో ఉన్నప్పుడు హైకోర్టులో 3 రిట్లు వేసిండు. ఆయన మర్చిపోయినట్టున్నారు, నేను మీ ద్వారా మళ్ళీ ఆయన గుర్తు చేయదలుచుకున్నా. మరి అప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం బాగా పనిచేస్తుంది కదా, తెలంగాణ పోలీసులు బాగా పనిచేసారు కదా. మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తలేదని, ఈ రాష్ట్ర పోలీసు వ్యవస్థ బాగలేదని
మీరు అడ్వైజర్లను పెట్టుకోవడం తప్పని, అడ్వైజర్లకో బడ్వైజర్లకో మీరు ఇస్తున్న జీతం ఎంత, భత్యం ఎంత అని మీరు పోయి హైకోర్టులో రిట్ వేసిరు కదా. మరి ఆ రోజు తెలంగాణ డీజీపీని కలిసి తెలంగాణ పోలీసులు గొప్పవాళ్ళు అయితే తెలంగాణ పోలీసులకు ఎందుకు కంప్లైంట్ చేయలేదు గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి గారు? మర్చిపోయినావా నువ్వు వేసిన రిట్లు? వేసిండు కదా, ఇదే గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి గారు వేసిరు కదా. ఏ లేకపోతే చెప్పురు, నేను రిట్ నెంబర్లతో సహా ఇస్తా. సో అందుకని కాంగ్రెస్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక రిట్లేసుడు, తర్వాత మంత్రి పదవి కోసం పార్టీ మారినప్పుడు ఇంకొక రకంగా మాట్లాడడం, ఇది బాధాకరం. కేటీఆర్ గారు చెప్పాలి నైతికత అంటే ఏంది, రాజకీయాలు అంటే ఏంది, విలువలు అంటే ఏంది, వారు చెప్తే బాగుంటుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మా టుడే టుమారో యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్. మరిన్ని లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఈ బెల్ ని కూడా రింగ్ చేసేయండి. మా నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీ మొబైల్లో వస్తాయి. అలాగే మా వీడియోస్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నచ్చకపోతే కామెంట్ చేయండి.